बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरत दे इनामात जैसा असी चैनल बनाया तो पहली वीडियो ने लोगों ने बड़ा अप्रीशिएट किया। तो अज मौका लग्या मेरा बाहर आने का, तो देखिए तो सोने का पौधा खड़ा सी। मैं सोचा ये मतलब लोगों को सेर हासिल गल्लां दसां जी, लोगों को नहीं पता ये आम पौधा इस्तेमाल होने वाला, लेकिन अल्लाह ने ये इनाम की रखा साढ़े लिए, पूरी दुनिया लिए ये बगैर तमीज़ रंग नस्ल तमीज़ तो साढ़े जो इनाम रखा वो मतलब बहुत घट लोग जानते हैं। जो जानते नहीं फिर इस्तेफादा कितों करना सी इन्होंने। लिहाजा मैं सोचा कि जो मुफ्त का इलाज हैगा साढ़े को आम दस्तियाब आ, पिंडा थावां ते आम खलोते हैं। मैं देखिए हूँ शहर भी लोगों ने पौधे लाए हैं, लेकिन तो फ़ायदा कोई नहीं लै रहे। लिहाजा मैं सोचा कि मतलब लोगों को दसा ताकि लोग ये तो फ़ायदा हासिल कर। ये मोजजाती तो करिश्माती पौधा साडा, या अल्लाह ने ये करिश्मे ही करिश्मे पाए हैं। अल्लाह का एक मोजजा है पौधा। ये तकरीबन हर बीमारी का तकरीबन इलाज हैगा। अगर बच्चों दी हड्डियां कमज़ोर आ, निगाह कमज़ोर आ, ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर होंदा किसी नूं, जिगर का मसला हैगा, मेदे का मसला, खुश्की आ, ये सारिया बीमारियों का इस पौधे इलाज मौजूद हैगा। ये साढ़े सामने पौधा जिस भाई ने नहीं देखा वो देख सकता पौधा। अजे पत्ते इस तरह पत्ते है। अगर पत्ते वाहद पौधा हैगा जिहदे असीं पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ भी, तना भी, शाखा भी। वाहद पौधा कि हर चीज़ इस्तेमाल होंगी। ये इस्तेमाल किस तरह करनी है ये थोड़ा असीं इंशाअल्लाह खुल के बयान करते हैं, ताकि थोड़ा किसी को पुछने की लोड़ ना रहे, क्योंकि रूटीन बनी है लोगों की। ये असीं पौधे को खड़े हाँ, ये पौधा स्वांजने का, इन्हूं पछाण लो। अगर किसी के इलाके नहीं है पौधा, ये पौधे गौर नाल वेख लैण। सफ़र करदे होया बाहर अंदर आंदे जांदे होया अगर ये पौधा नज़र आता, ये शाख तुसीं तोड़ लेनी है, नाल पत्ते आटोमैटिकली आ जाने हैं। पत्ते आउण तो घर जाके पत्ते सुका लो। पत्ते सुकाउण तो बाद इनू छां ते सुकाना। ये गल याद रखनी है कि स्वांजने तो फायदा लेना, पत्ते असीं छां ते सुकाने आ। सुकाउण तो बाद इनू सीधा सूप बना लेना। ये मुड़ के कैप्सूल भर लो, या अगर शीशे के जांच रखना तो एयर टाइट हो कि इनू हवा ना पवे। ये फिर अगर कैप्सूल भरोगे तो 2 कैप्सूल सुबह डेली खाने शुरू कर दो, खाना खाने तो पहले। ये खाण नाल सानू की फायदे होणगे, ये फायदे बयान करन लगी ना कोई साडी फिल्म हो सकता 2-3 घंटे की बन जाए। लेकिन मैं जो आम बीमारियां हैगियां आम लोगों के इस्तेमाल चाहता वो गल्लां तुहानूं दसांगा कि सब तो पहले यह गैस खत्म करता। बहुत ऐसे मरीज़ है जिन्होंने गैस खत्म नहीं हो रही, रीढ़ का दर्द खत्म करता, हाई ब्लड प्रेशर, गेंठिया, पुरानी खांसी, तो होर सब तो वड्डी वजह थोड़ा मैं बयान कर लग्या होया कि कुव्वत मदाफत नूं बहाल करता, साढ़े बीमारियों के खिलाफ ताकतवर साड़ा जिसम पैदा करता। कुव्वत मदाफत करने वाली जी चीज़ है ना अल्लाह ने साढ़े लिए बनाई आ, वो स्वांजने बहुत ज़्यादा रख दी गई है ताकि लोग इस्तेमाल करन, कोई बीमारी आवे ही ना। तो बाकी जी मोटापा हैगा, खांसी लग गई है, हड्डियां कमज़ोर आ, सांस दी बीमारियां अगर लग गई है तो और इस्तेमाल करोगे तो बतौर दवाई इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह उन्होंने बड़ा अल्लाह फायदा देगा। जियां बीबियां दुध पिलांदियां बच्चों को, उन्होंने कोई एनर्जी ड्रिंक लैन की लड़ नहीं, कोई चीज़ खाने की लड़ नहीं, सिर्फ इसका सूप इस्तेमाल कर दुध नाल इंशाअल्लाह वो बच्चे तो दुध वाफर पैदा अल्लाह कर देगा, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ आ, ये अल्लाह के साढ़े ते इनाम आ। लिहाजा जो साढ़े ते इनाम है असीं तो इस्तेफादा करिए। अगर इस्तेफादा नहीं कर सके हुण तक, सिर्फ सानू को दसण वाला बंदा कोई नहीं सी। दसण वाले बंदे साढ़े को कमर्शियल लोग आए जिन्होंने कोशिश की कि थोनों अगर नहीं लभदा मैनूं फोन करो मैं थोनों भेज देंगा। नहीं, असीं थोनों ये कह रहे हैं कि तुहाडे इलाके पौधा खड़ा, ये घर लिया के पत्ते सुका लो, सुका के छां ते सुकाओ, छां ते सुका के इनू पीस लो, सूप बन जाएगा। कोई बंदा ही बना सकता, कोई हिकमत की गल नहीं ऐसी। उस तो बाद इस्तेमाल करो, ये सारे फायदे होंगे। ये खाने का तरीका जो खास है ना, यदा उन्होंने बच्चों लिए खास कर जिन्हें नशमा रोक चुकी है। तू देखियो ना बच्चे कि छोटे होंगे कोई लेज़ खान लग पिया, कोई होर ऐसी चीज़ां खान लग पिया, पीजे शवारमे खाते हैं, जिसकी वजह ना जिन्होंने जंक फूड कहते हैं। जंक फूड का मतलब होंदा बोसा। ये खुराकां खादियां उन्होंने पेट खराब हो गए, नशमा रोक गई बच्चों की। उन्होंने लिए इंतहाई सुपर चीज़ आ। वह खाने का तरीका यह आ कि बच्चे कौड़े पत्ते नहीं खाएंगे, हल्के कड़तन होंगे हैं। चलो बड़ा आदमी तो खा लेगा, लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे। वह हल यह कि हरे पत्ते लो, धोवो इनू, जो साग पकाओ, पालक पकाओ, नाल ये इस्तेमाल कर लो। अगर ज़्यादा कड़तन हो इन चुप करके तुसीं उबाल लेना, उबाल के पानी वह ज़ाया कर देना। जो पत्ते बाकी बचन, जिस तरह आप साग पकाने लिए पालक उबाल लें, या पालक गोश्त पकाने लिए पालक उबाल लें, इसने इनू उबालो, मुड़ के साग च पा के या पालक च पा के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चों की नशमा रुक चुकी है ना,
ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਜਿਸਮ ਘੁੱਟਵਾਂ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਅੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਮਿਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਮੰਗਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਵਾਕਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇੜਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਬੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਲਾਨ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਏਡਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਏਡਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕੁਬਜ਼ੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਾ ਆਮ ਫੈਲੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਾ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਆਏਗੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਬਜ਼ੇ ਪਦਾਰਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਬਜ਼ੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਥੋੜੀ ਏਜ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਲਕੀਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਝੁਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੈਪਸੂਲ ਡੇਲੀ ਖਾਓ। ਸਰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਖਾ ਲਓ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਪਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਪੌਦਾ ਲੱਭੋ, ਪੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਰੀਅਰ ਦੀ, ਨਾ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਿੱਬਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਇਕਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਵਾਂਜਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜਰਾਸੀਮ ਕੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਸੱਫੀ ਖੂਨ ਆ, ਇਹ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਫੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੁਬਲੁਬ ਦੇ ਫੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਫੇਲ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਆਲਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਖਾਣੀ ਛੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਬਜ਼, ਫਿਰ ਗੈਸ, ਫਿਰ ਅਫਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਂਜਣਾ ਇਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਿਹਦਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਹਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਮਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ ਮਿਹਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਸੀਰਪ ਪੀ ਲਓ ਦਵਾਈ ਹਜ਼ਮ, ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ, ਸਫੂਫ ਕਰ ਲਓ ਖੁਰਾਕ ਹਜ਼ਮ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਕੁਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਲ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੁਬਲੁਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸੁਪਰ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੁਬਜ਼ੇ ਮਦਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੁਬਲੁਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜੋ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਂਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਉਹਦੇ ਭਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋਅ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਸਤੂਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਕੁਬਜ਼ੇ ਮਦਾਸ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰੋਗੇ। तो मेरा नंबर थले जा रहा। अगर मजीद कोई मशवरा करना हो, मैं दवाई थोड़ा दवाई नहीं भेजनी कि दवाई मेरे को बनी पई है, दवाई साढ़े होंगे ना, नहीं भेजते।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਾਮਾਤ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇੜਾ ਉਠਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ। ਵਸਲਾਮ।